हाँ जी ਹੈਲੋ एवरीवन आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸਟਰੋਂਗ ਆਏਗਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਧੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਕਰੇਗੀ। ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर उस तो बाद नैक्सट टॉपिक बनता रहा जी अपना जोग्राफी के अंदर पढ़ने वाला जोड़ा कि बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। PS टैट चो इहदे चो क्वेश्चन आना ही आना। पंजाब पटवारी एग्जाम चो इहदे क्वेश्चन आना ही आना, ये गारंटी है। अगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक नू। एग्रीकल्चर बेसिक बेसिक सारे नू पता होंदा है, पर इहदे च आपां मेन मेन गल्लां करांगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए जी, एग्रीकल्चर। कहना कि एग्रीकल्चर शब्द जिहड़ा है दो लतीनी भाषा के शब्दों को मिलकर बनया एगर एंड कल्चर। एगर का मतलब है सोइल, मिट्टी। कल्चर का मतलब है मीनस फार्मिंग ऑफ कल्टीवेशन। का मतलब की हो गया कि एक डेफिनेशन था, कहती है कि सोइल की कल्टीवेशन या फार्मिंग की कहलाती है? एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन की कहती है, दो डेफिनेशन ने। ये वाली डेफिनेशन 10th क्लास की NCERT तो चुकी गई है, आ वाली डेफिनेशन 7th क्लास की NCERT तो चुकी गई है। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि एग्रीकल्चर इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। हुण लाइव स्टॉक की हुंदा है जी? पालतू पशु। पालतू पशु, ठीक है, कि सारा कुछ उगाना ते उनदे नाल पशु भी पालना, पशुओं पर भी डिपेंडेंट रहना, ये अपना एग्रीकल्चर कहलाएगा। ये दूसरी डेफिनेशन है। तो आप इहदे एक नवा शब्द सीखा, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब की हो गया राजे? सारे दे सारे वो एनीमल जिहड़े पालतू बनाए जा सकन। तीसरी चीज़, 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कि पूरी दुनिया 50% आबादी एग्रीकल्चर से डायरैक्टली या इनडायरैक्टली प्रभावित है, डिपेंडेंट है। चौथी चीज़, भारत की गल करिए तो 66% या 2/3 हिस्सा पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। ये डाटा है, आप रट्टा मारांगे। पंजवीं चीज़, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। हुण इस चीज़ को इंपोर्टेंट लिख रहा मैं, मतलब समझा जाए, कई बार MCQs पूछा जाता है। पूरे एग्रीकल्चर प्रोसैस के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ होंदियां ने। पहली तरह जो होगी प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर करीदा होंदा है प्रोडक्शन, कोई चीज़ को उगाना। सैकेंडरी एक्टिविटी होंदी है फूड प्रोसैसिंग करना। तुसी कणक उगा ली, फिर कणक नूं वढ के कणक नूं वधिया जे वधिया थैलियां च पैक किया तो फूड प्रोसैसिंग होगी, सैकेंडरी एक्टिविटी होगी। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 6 चीज़, फैक्टर इफेक्टिंग एग्रीकल्चर। मतलब किहड़े किहड़े फैक्टर ने, अगर वो बदले तो किसी जगह का एग्रीकल्चर प्रभावित हो जाएगा। 2 तरीके दे हुंदे ने जी, नैचुरल ते आर्टिफिशियल फैक्टर्स। नैचुरल के अंदर जिहड़े फैक्टर ने वो है सोइल ते क्लाइमेट। अगर किसी की सोइल बेकार हुई तो घटिया एग्रीकल्चर होएगा, अगर बहुत वधिया हुई तो बहुत ज़्यादा झाड़ आएगा, वधिया फसलां उग सकदियां ने। क्लाइमेट का मतलब मीह पैना। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून ही है, ये आप लिखा सी लास्ट लैक्चर च। जेकर मीह वधिया आएगा तो फसल भी वधिया होएगी। तो नैचुरल फैक्टर जिहड़े खेती को प्रभावित करते हैं, 2 ने, सोइल ते क्लाइमेट। अगर मैं आर्टिफिशियल फैक्टर्स से आवां तो सीड्स यानी कि बीज। बीज की गल करिए तो चंगी क्वालिटी के बीज बनते हैं, ठीक है। अच्छे बीज बननगे तो अच्छी फसल होएगी। तो जिहड़े अच्छे बीज वो आर्टिफिशियली मैन मेड ह्यूमन गतिविधियां नाल आपां चंगे तो चंगा बीज डिवेलप करके बाजार से लैके आने। नैक्सट, इरीगेशन, सिंचाई।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 7th ਪੁਆਇੰਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਲਚਰ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਪੀਸੀ ਕਲਚਰ। ਪੀਸੀ ਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਮਛਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਰੇਅਰਿੰਗ। ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, REARIH, ਰੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਵ ਸਟੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਸਿਲਕ ਵਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਲਕ ਵਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ। ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ। ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਇਨ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਸਿਲਕ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲਬਰੀ ਟਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ। ਮਲਬਰੀ ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦਾ ਪੇੜ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲਕ ਵਰਮ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਡੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕੈਕੂਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੈਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਵੀਟੀਕਲਚਰ। ਵੀਟੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇਪਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਇੱਥੇ ਗਲੋਵਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਲਾਵਰ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਫਰੂਟਸ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਗਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ, ਓਨਲੀ ਫਲਾਵਰਸ, ਸਿਰਫ ਫੂਲ। ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਟੈਂਸ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਨਾ। 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 10 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 7-7 8-8 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 8-8 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-3 4-4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਬੀਤਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਰ ਕੱਢਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵਧਾ ਲਏ ਆਪਦੇ। ਰਿਸੋਰਸ ਵਧਾਏ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਰਵਾਹ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੋਰਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘੱਟ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੀ, ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਟੈਂਸ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਹਲੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਨੋਮੈਡਿਕ ਹਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਾਈਪ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰਮਿਟਿਵ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਨੋਮੈਡਿਕ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਨੋਮੈਡਿਕ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਸਟੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਭੇਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਗੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਊ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਗੋਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਨ ਤੋਂ, ਕਾਊ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਗੋਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਮੀਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਿਰਵਾਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਤਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਦੱਸੀ ਨੋਮੈਡਿਕ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੋਮੈਡ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟੋਕ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਸਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ, ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਸਟੋਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਮੈਡਿਕ ਹਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟੋਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ, ਮੀਟ, ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਨੋਮੈਡਿਕ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਾਈਪ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਾਈਪ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਜਾਤੀय ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇੜ ਵੱਡੇ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਸਲ ਲਈ, ਫਸਲ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਟੇ, ਡੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਲਾਏ ਤੇ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਨੂੰ। ਪਰਫੋਰਮਡ
ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰਫੋਰਮਡ ਥਿਕ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਫੋਰੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ, ਬੰਜਰ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਥਿਕ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਟੋ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਸਾਵਾ। ਪੋਟੈਟੋ ਆਲੂ, ਮੇਜ਼ ਮੱਕਾ, ਕਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੌਰੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਨੇਮ। ਐਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਮੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੀਟ, ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਕਸਿੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਕਰੋਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਟ, ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ, ਪਲੱਸ ਫੂਡਰ ਕਰੋਪ। ਫੂਡਰ ਕਰੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਰਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਕਰੋਪਸ ਤੇ ਫੂਡਰ ਕਰੋਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਗਾ ਕੇ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਿਕਸਡ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮਿਕਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਰੋਪ ਪਲੱਸ ਫੂਡਰ ਕਰੋਪ ਦੋਵੇਂ। ਫੂਡ ਕਰੋਪ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫੂਡਰ ਕਰੋਪ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਸੀਮ, ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਕਸਡ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ, ਟੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਪੌਦਾ ਉੱਗ ਗਿਆ, ਪੱਤੇ ਤੋੜੇ, ਪੱਤੇ ਵੇਚਤੇ, ਸੇਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਪੱਤੇ ਤੋੜੇ, ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਰਬੜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕੌਫੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਪ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 3 ਹੀ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਰਬੜ, ਕੌਫੀ ਤੇ ਟੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਪਸ ਨੇ। ਰਬੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪੇੜਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੇੜ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ। ਵੇਖੋ ਅਦਰ ਨੇਮ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ।
ਕਿ ਝੁੰਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬੀਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। MP 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਝੁੰਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਝੁੰਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ 7 ਸਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ ਐਂਡ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪਾਮਲੋ, ਪਾਮਲੋ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ, ਦੀਪਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ, बेवाड़ एंड दइया मध्य प्रदेश के अंदर, पोडू एंड पेंडा आंध्र प्रदेश, कुमार वेस्टर्न घाट, वालरे या वालतरे राजस्थान, खिल हिमालयन रीजन, कुरवा झारखंड। तो ये सारे नाम NCERT दसदी है, कर सकते हो तो वैल एंड गुड है, नहीं तो आ झुम कल्टीवेशन तो एटलीस्ट ना भुलिया जी। वर्ल्ड लैवल पर गल करिए, सारे जो कदे भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए तो सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ कोई इंपॉर्टेंट ने, जिमें झुम हो गया, पामलो हो गया, ठीक है, खिल हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। वर्ल्ड लेवल ते रोका ब्राज़ील च क्या गया, मिल्पा मैक्सीको च क्या गया, ये दोवें इंपॉर्टेंट ने, याद रखना जी। तो खत्म हो गए जी टाइप ऑफ फार्मिंग। अगे चलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी एग्रीकल्चर तुसी किसी भी इंस्टीट्यूट या चैनल पर पढ़ते हुए हो तो बस एग्रीकल्चर आ करा के खत्म कर दिता जाता है। हुण आपां आ तो करना ही करना, एक्सट्रा चीज़ां भी नाल दी नाल पढ़ते आंदे पे, थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब कि फसलों की बिजाई कदों हुंदी है ते फसलों नूं कदों कट्टिया जाता है। ठीक है। हुण 3 तरह की क्रॉपिंग हुंदी है अपने कोल, खरीफ की फसलां, रबी की फसलां ते जैद दी फसलां। खरीफ दी फसलां गर्मियां च बीजियां जांदियां ने जदों मॉनसून आंदा है। इस करके याद होएगा मॉनसून हमेशा आता है जून तो लैके सितंबर तक, ये मॉनसून का पीरियड है। तो गर्मियां दी फसलों ने इस करके खरीफ नूं समर क्रॉप किया, मॉनसून आने ते बीजियां जांदियां ने इस करके इन्हां नूं मॉनसून क्रॉप किया। रबी दी फसलां सर्दियां दी फसलां ने इस करके इन्हां नूं विंटर क्रॉप किया। जैद दी फसलां खरीफ ते रबी दे विचकार, सॉरी रबी ते खरीफ दे विचकार बीजियां जांदियां ने, इस करके इन्हों बिटवीन क्रॉप भी कहने, ये समझ आएगा अगे। चलो पहला सोइंग पीरियड यानी कि बीजना, बिजाई। खरीफ की फसल नाल मैं दस के आया कि समर की क्रॉप है तो मॉनसून आने ते बीजी जाती है, मतलब जून च मॉनसून आता है तो ये जून च बीज ली, जून तो लैके जुलाई दे विच बीजी गई। इनू कट्टिया कदों गया, जो मॉनसून खत्म हो जाता है, मॉनसून खत्म होता है सितंबर च, तो सितंबर अक्टूबर च इनू कट लिया। हुण सितंबर अक्टूबर च कट लिया तो अक्टूबर नवंबर च अगली फसल बीज ली रबी की। अक्टूबर नवंबर च जो ये रबी की फसलां कट्टियां गईयां तो फिर वो कहावत हैगी ना, मुक गई कणकां दी राखी जटाई विसाखी, विसाखी ते यानी मार्च अप्रैल च इन्हां नूं कट लिया जांदा। ठीक है जी। हुण अगे वेखदे हां, जदों इहनूं अप्रैल तो कट लिया, अप्रैल चों कट लिया, हुण अप्रैल तो बाद जून च बीजना, यानी अप्रैल तो बाद मई ते जून, आ 3 महीने खाली रह गए, क्योंकि पहले हफ्ते अप्रैल दे आपां वढ लैने, पहले हफ्ते अप्रैल दे वढ लियां कणकां। हुण इस 3 महीनों दे विच जैद क्रॉपां बीज जाती है, जैद क्रॉप्स मार्च अप्रैल मई जून। आई होप तुसीं ये चीज़ समझ गए होगे कि रबी की फसल जो खत्म होंदी है उस तो बाद जैद बीजी जाती है, फिर खरीफ, खरीफ तो बाद फिर रबी, रबी तो बाद फिर जैद। समझ गए। तो रबी ते खरीफ दे विचकार किहड़ी फसल बीजी गई, जैद क्रॉप। फसलां किहड़ियां ने, फसलां दे उत्ते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेखी चलिया जी। पैडी, पैडी मतलब हुंदा है मेज़, मक्का, ज्वार, ज्वार हुंदी है, बाजरा। पैडी मतलब चावल, सॉरी दसना भुल गया, चावल। कॉटन, कॉटन हुंदा है, जूट मतलब पटसन जिंदे दरियां वगैरह बनते हैं, ग्राउंडनट मूंगफली, सोयाबीन मतलब सोयाबीन की दाल होंदी है, तुर मतलब अरहर की दाल, मूंग दाल, उड़द की दाल, ये सारिया फसलां किहड़ियां ने, खरीफ दी फसलां इंपॉर्टेंट ने।
रबी ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਢੀਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਲੇ ਮਤਲਬ ਜੌਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਚਨਾ, ਪੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਟਰ, ਮਸਟਰਡ ਮਤਲਬ ਸਰੋਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਇਦ ਕਰੋਪ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਯਾਨੀ ਖਰੀਫ ਤੇ ਰਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ, ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੱਠੇ, ਬਰਸੀਮ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਫ ਤੇ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਇਦ ਦੀ ਫਸਲ। ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਮਤੀਰਾ, ਮਸਕ ਮੈਲਨ ਖਰਬੂਜਾ, ਕਕੁੰਬਰ ਮਤਲਬ ਖੀਰਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੂਡਰ ਕਰੋਪ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਜਾਇਦ ਕਰੋਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਰੀਫ ਤੇ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਟਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਹੈ? ਖਰੀਫ ਹੈ, ਰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਆ ਪਈ ਕੋਟਨ। ਕੋਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਫ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਫੋਰਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। 71% ਪਾਣੀ, 29% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ 29% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਰਿਫੋਰਮ, ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਫੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਟੀਚਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਆਫ ਫॉर ਕ੍ਰੌਪ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਫॉर ਕ੍ਰੌਪ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫੋਰਮ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਨੇ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਹਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੋਬ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਉਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਧ ਕਰੋ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਨੇਮ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਦਿਆਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? 1968 'ਚ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੋਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਈਅਰ 2000% ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ, ਪਰ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਉਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਉਗਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਵਲ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਵਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਓਇਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਓਇਲ ਸੀਡ ਮਤਲਬ ਤਿਲਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਟੈਟ 'ਚ, ਅਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ PSPCL 'ਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੀਅਨ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਮੁਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਮੁਲ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਬਲੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ। ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਐਂਡ ਅਰੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਪਿੰਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਿੰਪ ਅਤੇ ਓਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਰ। ਸ਼ਰਿੰਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝੀਂਗਾ ਮਛਲੀ, ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਬਰਾਊਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੌਫੀ ਐਂਡ ਕੋਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮੀਟ, ਮੀਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, MEAT, ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਮਾਟਰ। ਗੋਲਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫਰੂਟ, ਐਪਲ, ਹਨੀ ਅਤੇ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਰੂਟ, ਐਪਲ, ਹਨੀ ਅਤੇ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਰੂਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਫਲਾਵਰਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਖਾਦਾਂ ਖੁਦਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਸਿਲਵਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਆਂਡਾ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸਿਲਵਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, 100% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਿਲਵਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਐਗ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਕੋਟਨ ਨਾਲ। ਇਕੱਲੀ ਗੋਲਡਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਫਰੂਟ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਹਨੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਜੂਟ ਨਾਲ। ਤਾਂ 2 ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਗੋਲਡਨ ਫਾਈਬਰ ਜੂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ, ਬੈਗ, ਦਰੀਆਂ, ਗਲੀਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਟਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਟਨ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
13ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੇਨਬੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੂ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਨਬੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਛਲੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਕ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫੂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਉਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਦਾਨ ਗ੍ਰਾਮਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਭੂਦਾਨ ਗ੍ਰਾਮਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੀਚਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ। ਹੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ। ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸ਼ਮਪੱਲੀ ਵਿਲੇਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੂਦਾਨ ਗ੍ਰਾਮਦਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ? ਭੂਦਾਨ ਗ੍ਰਾਮਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਪੋਸ਼ਮਪੱਲੀ ਵਿਲੇਜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੱਡਲੈਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਖੂਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਲੱਡਲੈਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਚਾਰਿਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੀ, ਫੇਮਸ ਨੇ ਭੂਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਏਗਾ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਗਾਈ ਤੇ ਵੇਚਤੀ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ FCI, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਸਲ, ਕਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ? MSP ਉਹ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀਮਮਲੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਟ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਕਾਰ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਲਏਗੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? FCI ਦੇ ਥਰੂ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ। ਗੋਡਾਊਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੂਡ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੋ। ਉਹ ਡਿਪੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੂਡ, ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BPL ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1800 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਦੇਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। MSP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BPL ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, APL ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? BPL ਹੁੰਦਾ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲੈਵਲ, ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ। APL ਹੁੰਦਾ ਅਬਵ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। MSP ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ MSP ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਿਸ ਵੀ ਘਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ NCERT ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ। ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। PS ਟੈਟ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਬੈਚ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਹੈ, 900 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।